Hi, today we will be seeing what is called a boiler and different classifications and accessories used in a boiler. My name is Jay Shankar. I'm a faculty with Mechanical Engineering with MES College of Engineering and Technology, Kunwar. So, what is a boiler? A boiler is a closed vessel in which the steam is produced from water by combustion of fuel. Normally, സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്യൂവൽ കമ്പസ്റ്റൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി വാട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ബോയിലർ എന്ന് പറയുക. It is used for generating power in steam engines or steam turbines, in the textile industries for sizing and bleaching, etc., and many other industrial operations like the sugar mills, chemical industries, etc., for heating the buildings in cold weather and for producing hot waters for hot water supply. These are some among the uses of a boiler. There are extended uses of boiler in different aspects. The primary requirement of a steam generator or a boiler are the water must be contained safely, the steam must be safely delivered in desired condition. The condition actually specifies its pressure, the temperature, the quality, and obviously the required rate. Now we'll see what are the different classifications of the boilers. See, boilers are of two types. One is the horizontal boiler, then vertical boiler or inclined boiler, and another one is the fire tube and water tube boilers. See, ഒരു ബോയിലർ ഏത് ആക്സസിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചാണ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ബോയിലറാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ബോയിലേഴ്സിൽ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ബോയിലർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും. ആക്സസ് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ബോയിലർ എന്ന് പറയും. ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ പറഞ്ഞ ബോയിലേഴ്സിനൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ പഴയ locomotive engines, the steam engines which were used in earlier period, they were actually using boilers. Boiler വെച്ചിട്ടാണ് steam ഉണ്ടാക്കുക, steam വെച്ചിട്ടാണ് engine run ചെയ്യുക. Next is another type of classification which is the fire tube and water tube boilers. Fire tube എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ basically there happens to be a combustion. ആ combustion നടക്കുന്ന സാധനം നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി വാട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ചില കേസുകളിൽ ഈ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ പോവുകയും ആ പൈപ്പിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫുള്ള് വെള്ളവുമായിരിക്കും. അതായത് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറിനകത്തൂടെ ഈ ഫയർ ട്യൂബുകൾ പാസ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ ചൂട് ഗ്യാസസ്, ഹോട്ട് എക്സ്പാൻഡഡ് ഗ്യാസസ് പാസ് ചെയ്യും. മറ്റൊരു കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വെള്ളം ഈ ഫർണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ കത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രമ്മിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. The temperature of the water increases and it is converted to steam. Next is boiler terms. ഞാൻ ആ boiler terms ഒന്ന് വായിക്കാം. Shell. The shell of a boiler consists of one or more steel plates bent into a cylindrical form and riveted or welded together. The shell ends are closed with the end plates sitting. The primary function of setting is to confine heat of the boiler and from a passage to the gases. It is made of brick wall. The grate is a platform in the furnace upon which the fuel is burned and it is made of cast iron. Bars. The bars are also arranged that air may pass on to the fuel for the combustion. The furnace. It is a chamber formed by the space above the gate and below the boiler shell which combustion takes place. It is also called the firebox, water space or steam space. The volume of the shell that is occupied by the water is called the water space, while the entire shell volume less the water and tubes, if any, space is called the steam space. Mounting. The items such as the stop valve, safety valves, water level gauges, fusible plug, blow-off cork,
The pressure gauges, water level indicators, etc. are termed as the mountings, and a boiler cannot work safely without these things. Accessories are such items as the superheaters, economizers, feed pumps, etc. are termed as the accessories, and they form an integral part of the boiler. They increase the efficiency of the boiler, the water level. The level at which the water stands in a boiler is called the water level. The space above the water level is called the steam space. Those are general terms. Now we will generally discuss about what is called a Cochrane boiler. A Cochrane boiler is one of the best types of a vertical multi-tubular boiler, and it has a number of horizontal dimensions, working pressures, capacity, heating surface, and an efficiency of 70 to 75% depending on the fuel used. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഈ ബോയിലറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എങ്കിലും നമ്മുടെ ജനറലി ഒരു കോക്രാൻ ബോയിലറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇതായി കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് താഴെ ആഷ് പിറ്റ് ഉണ്ട്. ആഷ് പിറ്റിലാണ് ഈ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം താഴെ വന്ന് വീഴുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോ ഓഫ് കോക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അടുത്തത് ഫയർ ട്യൂബ് ആണ് ഇതായി കാണുന്നത്. ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഇതായി ഇവിടെ കത്തുന്ന ഗ്രേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രേറ്റിനകത്ത് കത്തുന്ന സാധനം ഈ ഫയർ ട്യൂബ് വഴി റൈസ് ചെയ്ത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബുകൾ സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടറിലൂടെ പോയി ഇവിടെ സ്മോക്ക് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ചിമ്നി വഴിയിട്ട് പുറത്തേക്ക്. ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ കവറിംഗ് ആണ് ഫയർ ബ്രിക്കുകളാണ്. ഒന്ന് ഹീറ്റ് ലോസ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിനും മറ്റും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഇതായി കാണുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് മാൻ ഹോൾ. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന സാധനം സൈസൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരച്ചോന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ പ്രഷർ ഗേജ്. ദെൻ സ്റ്റീം സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ സേഫ്റ്റി വാൽവ്. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ ചൂടാകുന്നു. കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനം, അതായത് ഹോട്ട് എക്സ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഈ ഫയർ ട്യൂബ് വഴി റൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ പൈപ്പുകളുടെ ചുറ്റും വെള്ളമായിരിക്കും. നാച്ചുറലി അത് ഹീറ്റ് എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും? വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്മോക്ക് ബോക്സിലേക്ക് എത്തും. സ്മോക്ക് ബോക്സിൽ നിന്നും ഈ സാധനം ചിമ്മിനി വഴി എക്സ്പെൻഡഡ് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിനകത്ത് വേറെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് പലതും വരാനുണ്ട്. ഇതൊരു ജനറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ Babcock and Wilcox boiler. It's a water tube boiler. അതായത് ട്യൂബില് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. നേരത്തെ കണ്ട സാധനം കണ്ടില്ലേ, ട്യൂബുകളിൽ ഫയർ ആണ്. അപ്പൊ ദാ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ബാക്കോക്ക് ആൻഡ് വിൽകോക്സ് ബോയിലറിൽ ട്യൂബിലൊക്കെ വെള്ളമാണ്. വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലർ used extensively when the pressure at 10 bar and the capacity in excess of 7,000 kilograms of steam is required per hour. Designed for stationary or marine purposes, angle of inclination of the water tubes is around 15 degrees or more. ഈ കാണുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതാണൊരു ജനറൽ ആയിട്ടൊരു മേൽപ്പറഞ്ഞ ബോയിലർ. ഇവിടെ നിന്ന് എയർ കയറുന്നു, കയറി എയർ ഇവിടെ വെച്ച് കത്തുന്നു ഫ്യൂവലുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട്. കത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഹോട്ട് പാസേജിലൂടെ പോയി ഇതുവഴി കറങ്ങി ഇതുവഴി കയറി ഇതുവഴി വന്ന് ഈ സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ ഹെഡർ എന്ന് പറയുക. ഇതിനെ അപ്പ് ഹെഡർ എന്ന് പറയും. ഇത് ഫയർ ഡോർ ആണ്. സേഫ്റ്റി വാൽവ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു. ഇനി ഈ കാണുന്നത് സ്റ്റീം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇത് താഴെ വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ബാഫിൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ സാധനം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്. ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന വെള്ളം ആദ്യം എന്തിനെ, ഇവിടെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഏരിയയിലായിരിക്കും. ആ ഏരിയയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതായി ഈ വെള്ളത്തെയാണ് ചൂടാക്കുക. കുറച്ചും കൂടെ കുറയും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ആഷ് ഗ്യാസ് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് കുറച്ച് ചൂടേ ഇവിടെ കൊടുക്കൂ, അതിലും കുറവ് ചൂടേ ഇവിടെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ആദ്യം ചൂട് കുറഞ്ഞ ഗ്യാസിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂട് കൂടിയത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂട് കൂടിയത്. നാച്ചുറലി അതെന്താവും? ഒന്നുകിൽ ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന സ്റ്റീം ആവും, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പോയിട്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കും.
പ്രോബബ്ലി ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റീം ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും തിരിച്ച് റിസർവോയറിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദ natural convection. അപ്പോൾ ഇവിടെ more and more steam is produced. The steam can be used as needed. Next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് Lamont boiler. It's a forced circulation water tube boiler in which the boiler water is circulated through an external pump through long, closely spaced tubes of small diameters. Mechanical pump is employed in order to have an adequate positive circulation in steam and hot water boiler. Number of headers may differ in number and depends on the size and boiler design of each boiler. See, നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ലാമോൺ ബോയിലർ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ബോയിലർ ആണ്. എല്ലാ ബോയിലേഴ്സും നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ ബോയിലേഴ്സ് അല്ല. ഇത് ഒരു വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലർ ആണ്. മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വാട്ടർ ആണ്. അതും ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് സർക്കുലേഷൻ പമ്പ്. ഈ സർക്കുലേഷൻ പമ്പിൽ നിന്ന് ഈ കഴ്സർ കാണിക്കും പോലെ ഇൻലെറ്റ് ഹെഡറിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിംഗിൽ വെച്ചേക്കുന്ന പൈപ്പ്, ഈ പൈപ്പുകളിലൂടെ കയറി അത് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും വെള്ളം. എന്നിട്ട് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റീം ആൻഡ് വാട്ടർ ബാലൻസ് ഡ്രമ്മിൽ പോയി വീഴും. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെന്തെടുക്കും? വെള്ളത്തെ എടുക്കും, തിരിച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും. വെറാസ് ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഏരിയ, ഈ താഴെ കാണുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നാച്ചുറലി വെള്ളം ചൂടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് കൂടെ കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും. റേഡിയേഷൻ കാരണം ചൂടാകുന്നു. മുകളിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാകുന്നത് കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് സർഫസ് കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും. That's all with the Lamont boiler. Next is the Bunsen boiler. See, Bunsen boiler ഒരു പ്രത്യേക തരം ബോയിലർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ വാട്ടർ ട്യൂബ് സ്റ്റീം ബോയിലർ. വാട്ടർ ട്യൂബിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണതുണ്ട്. വാട്ടർ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ബോയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നാച്ചുറലി വെള്ളം സ്റ്റീം ആവുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ പ്രഷർ ഡ്രംലെസ് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ വാട്ടർ ട്യൂബ് സ്റ്റീം ബോയിലർ with forced circulation. Supercritical boiler in which the feed water is compressed into a supercritical pressure, and this prevents the formation of bubbles in the water tube surface. Bubbles do not form because at supercritical pressures the density of water and steam become the same. It was Mark Benson who first proposed the idea to compress the water at supercritical pressure before heading into boiler, and due to this the latent heat of water reduces to zero. As the latent heat of water reduces to zero, the water directly changes into steam without the formation of bubbles. ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതിനകത്ത് താഴെ ഫർണസ് ഉണ്ട്. ഫർണസിൽ നിന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറഞ്ഞ എയർ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ എക്സ്പെൻഡഡ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് ചിമ്മിനി കൂടെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന നോർമൽ എയർ ഇതുവഴിയേ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഹോട്ട് എക്സ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിൽ ബാക്കിയുള്ള എനർജിയും കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ചൂടായി. ഈ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ എയർ താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം ഇതുവഴി പോകും, മറ്റൊരെണ്ണം ഇതുവഴി പോകും. ഈ താഴെ വഴി വന്ന സാധനം ഇവിടെ ഫർണസിൽ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഫ്യൂവലിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കും. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂവൽ കത്താതെ കിടക്കുന്നത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ട് മുകളിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷനും കൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയും കൂടെ കത്തും. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും. വേറാസ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫീഡ് വാട്ടർ ഇതുവഴി കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ബോയിലറിന്റെ സോണിനെ നമ്മൾ എക്കണോമൈസർ എന്ന് പറയാം. ഈ എക്കണോമൈസർ സോണിൽ കയറി ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ പോകുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയാണ്. റേഡിയൻ സർഫസിലൂടെ കയറി റേഡിയേഷൻ എഫക്ട്സ് കാരണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവോപ്പറേറ്റീവ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഏരിയയിൽ വന്ന്
ഇവിടെയും കൂടെ ചൂടായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി ത്രോട്ടിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രോട്ടൽ വാൽവ് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, now we'll move on to the next type of the boiler, which is the Loeffler boiler. It's a forced circulation, high pressure and water tube boiler with internally fired furnaces. The 2/3 of the superheated steam is used to evaporate the water in the evaporating drum, and the remaining 1/3 of the steam from the superheater is used by the turbine. As you can see in the diagram, നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഈ ഡ്രമ്മിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇതുവഴി സ്റ്റീം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീം സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് ഇത് വലിച്ചെടുത്തത്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് റേഡിയന്റ് സർഫസ് ഹീറ്റിംഗ് നടത്തി തിരിച്ച് എക്കണോമൈസറിലും കൂടെ കയറിയിട്ട് സ്റ്റീം ഇവിടെ വന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ സ്റ്റീം മെയിനിലോട്ട് പോകും, അതായത് 1/3. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ 2/3 തിരിച്ച് ഈ ഡ്രമ്മിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റീമിന്റെ ലോസ്, അതായത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്തില്ലേ, ആ ലോസ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷമാണ് തിരിച്ച് ഈ വാട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് കയറുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതിനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന എയറിനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഏരിയയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുവഴി കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം, ദാറ്റ് ഇസ് ഫേണസ് ഏരിയയിലേക്ക് വിടുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഓയിൽ ഫ്യൂവൽ ഓർ പൾവറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളും കൂടെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സിൻസ് ഇതിനകത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എക്സസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവല് മാത്രമല്ല എയറും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് അത് തനിയെ പിന്നെയും കത്തിക്കൊള്ളും. ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ Wilcox boiler. It's a forced circulation water tube boiler and mostly used in gas turbines. The velocity of the flue gases is greater than the velocity of the sound, hence causing more heat transfer from the gas to the water, which increases the steam generation rate. Complicated ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. In which you can see that കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു ഫീഡ് പമ്പ് ഫ്യൂവല് പമ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് കയറ്റി ഇവിടേക്ക് വിട്ടു. അപ്പം ഫ്യൂവലിംഗ് എത്തി. ഫ്യൂവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എയർ വേണം. എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു അതിനകത്തിട്ടു. സിൻസ് ഇതിനകത്ത് കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The combustion will automatically take place and hot expanded ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഇതുവഴി പുറത്തു പോയി ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിനകത്തൂടെ കയറി അതങ്ങ് പൊക്കോളും. അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീം സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ മെക്കാനിസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റീമിനെ ഈ വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നോർമലി ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ചൂടായി സ്റ്റീമും വാട്ടറും കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിനെ തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ ആര് പിക്ക് ചെയ്യും? ഈ മുകളിലത്തെ പൈപ്പ് പിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിടും. നേരത്തെ കണ്ട കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഈ ലൈനുമായിട്ട് മിക്സ് ആക്കും, ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പാൻഡഡ് ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് അതിന്റെ സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റീമിനെ ഒന്നും കൂടെ കാര്യമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് വർക്കാണോ ആ വർക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലൈനിലേക്ക് പോകും. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ലൈൻ ഇവിടെ ബ്ലീഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം. ആ സ്റ്റീം വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇവിടെ ഓടുന്നത്. ഗ്യാസ് ടർബൈൻ അല്ല, ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഓടുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റീം ടർബൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സിറ്റ് ഇതുവഴിയെ പോവും. ഈ സ്റ്റീം ടർബൈനാണ് ആരെ കറക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ കംപ്രസറിനെ കറക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എയർ കംപ്രസർ. എന്നിട്ട് ആ എക്സ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇതുവഴി പോയി ഇതിൽ കയറിയിട്ട്
ഇതുവഴി അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന സാധനം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയി. ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഗ്യാസ് ടർബൈനാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുവഴി കയറിയിട്ട് അങ്ങ് പുറത്ത് പോകുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. നാച്ചുറലി ഈ സൈക്കിളിലെ സ്റ്റീമിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയുന്നത് കാരണം വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫീഡ് വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പമ്പ് വഴി പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്കണോമൈസറിലേക്ക് കയറി അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ പോകുന്നത് ലൈക്ക് എക്കണോമൈസറിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് സ്റ്റീം സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പുതിയ വെള്ളം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. താഴെ വാട്ടർ ഉണ്ട്, മുകളിൽ സ്റ്റീം ഉണ്ട്, 2 കോർക്ക്, ഗ്ലാസ് ഗേജ് ആയിരിക്കും. ഗ്ലാസ്സിന് അതിനൊരു ഗാർഡും ഉണ്ടാവും. ഈ 2 സാധനങ്ങൾ കോർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പ്രഷർ ഗേജസ്. പ്രഷർ കാണിക്കാനായിട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. ഒന്ന് ബോർഡൺ പ്രഷർ ഗേജും മറ്റൊന്ന് യൂട്യൂബ് സൈഫണുമാണ്. ബോർഡൺ പ്രഷർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്പ്രിംഗ് വയറാണ്. അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റർ. ഇതൊരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. താഴെ സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും. റാം എന്ന് പറയും, റാം അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നാ പറയുക. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കണ്ടിട്ട് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അത് തന്നെയാണ് സാധനം. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റീമിന്റെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഈ സാധനം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങും. ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇതൊരു സ്പ്രിങ് ലോഡറാണ്. നാച്ചുറലി ഈ സ്റ്റീം തള്ളിയാൽ മാത്രമേ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. തിരിച്ച് സ്റ്റീം പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂട്യൂബ് സൈഫൺ. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റീം കയറുന്നു. സ്റ്റീം കയറിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ യൂട്യൂബിനകത്ത് അതിൻ്റെ എന്ത് കാണിക്കുന്നു, ലെവല് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കിങ്ങിനകത്ത് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് സേഫ്റ്റി ബെൽ. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, വെയിറ്റ് കാരിയർ ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെയിറ്റ് കാരിയർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗൺമെറ്റൽ വാൽവിലാണ്. സീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. താഴെ സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും. ഈ സ്റ്റീം വന്നതിനെ എപ്പോഴും തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒരിക്കലും തുറക്കില്ല. സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റീമിന്റെ പ്രഷർ കൂടിയാൽ ആ പ്രഷർ കാരണം ഈ ഗൺമെറ്റൽ വാൽവിനെ തള്ളിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് പോകും. സനദർ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രഷർ കുക്കറൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലത്തെ മറ്റൊരു കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.